Hello everyone. So in this particular video, I would like to discuss the importance of Telangana movement in every competitive examinations with respect to TSPSC. If you consider Telangana State Public Service Commission, right from Group 1 to Group 4 and other competitive exams like SI, Constable and other technical and non-technical examinations, this Telangana movement plays a significant role. Okay, so most of the students or most of the aspirants get confused by dealing with this subject and they have a number of doubts to prepare this particular subject. And here every particular student should focus upon the events which were mentioned in this particular syllabus, so that here in this we'll be discussing about the overview of the subject and at the same time the syllabus and the most important topics on which the competitive aspirant should concentrate upon. Okay, so if you talk about this Telangana movement, this particular paper, okay, this subject is very important in every competitive exams as we have discussed. And if you consider the group 1 examination pattern ganaka manam chusukunnatlaithe, we have both prelims and mains examinations. So we have prelims, mains and interview part. Both in prelims and mains we have high weightage of this particular paper. Okay, in prelims we'll be getting around 20 to 30 marks, and in mains there was a dedicated paper of around 150 marks of this particular subject. Okay, so if you consider group 2 examination, we have 150 marks paper only comprises of Telangana movement itself. Okay, and if you talk about SI or PC examinations, police constable or SI examination, SI recruit examination ganaka chusukunnatlaithe, in the year 2016 if you talk about SI recruitment, okay, in both prelims and mains around 30 to 35 questions were appeared, and if you talk about 2018 SI recruitment, around 30 to 35 questions again were appeared in this particular test. Okay, so here we should focus more upon this particular subject. And in this, if you discuss about the syllabus, okay, Telangana movement has the finite syllabus, it has the compact syllabus. Okay, and the advantage of this particular subject Telangana movement is, okay, if you focus upon the eventual, okay, if you focus upon the events or if you focus upon the chronology, then it will be very easy to you to remember all the topics. Okay, and it will help you to score a good number of marks in Telangana movement. Okay, so if you discuss the syllabus of this Telangana movement, okay, complete syllabus were divided into 3 phases. Okay, we can divide it into 3 phases. The first phase we'll be calling it as the idea of Telangana phase. The idea of Telangana phase, okay, and the period of time was from 1948 to 1969. And in the second phase here we are calling it as mobilizational phase. Mobilizational phase, it's between, okay, 1970 to 2000. Here we are calling it as mobilizational phase. And in third phase, if you talk about, it is, we are calling it as towards the formation of Telangana, a separate state. And the period here we will be dealing with 2000 to 2014. Okay, so these are the 3 important phases. These are the 3 important phases in which the entire syllabus being divided into. Okay, and if you talk about these 3 important phases, all the 3 important phases were very important, and in every examination, okay, the way of asking questions will be equal and the weightage of these 3 phases were also equal. Okay, కాకపోతే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫేజ్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ పైన కనుక మనం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే వీ కెన్ ఏబుల్ టు స్కోర్ ఎ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మార్క్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఐడియా ఆఫ్ తెలంగాణ ఫేజ్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? హియర్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ 1948 to 1969. సో వై వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ 1948 ఈజ్ ద క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఎ కాంపిటేటివ్ ఆస్పిరెంట్ షుడ్ గెట్. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మన మైండ్లోకి ఏం రావాలి? ఎందుకు మనం 1948 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అనే క్వశ్చన్ ముందుకు రావాలి. సో 1948 ఎందుకు అంటే 1948లో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ జరిగింది. ఎందుకు? 1947లో మనకి ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పటికీ దెర్ వేర్ సమ్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ విచ్ వర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, అందులో ఆ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ స్టేట్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ స్టేట్, విచ్ వాజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ నిజామ్స్, విచ్ వి ప్రామినెంట్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఆసఫ్ జాహీ డైనాసిటీ. Okay, so even though we got freedom in the year 1947, this Hyderabad
which was geographically and regionally a part of India, was still in the hands of Nizam dynasty. So in the year 1948, government of India involved and interfered in the matter of Hyderabad state, and it announced a police action, and due to that particular action, this Hyderabad state been annexed by government of India and merged into Union of India. Appudu ee Hyderabad state ane oka ప్రిన్స్లీ స్టేట్ ఏదైతే ఉందో 1948లో అది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కిందికి ఆర్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియాలో భాగం అయింది. అందుకోసం ఇక్కడ 1948 గురించి మనం మాట్లాడతాం. వై తెలంగాణకి హైదరాబాద్ స్టేట్కి ఏంటి లింక్ అంటే, ఇప్పుడున్నటువంటి తెలంగాణ ఏదైతే ఉందో was an integral part of Hyderabad state during the time. So in the year 1948, here it was described in the syllabus. Okay, and 1948 kante mundu kuda manaki exam point of view lo chala important. What happened before 1948? Here we should concentrate more on the Nizam rule also. Okay, మనకి నిజాం రూల్ పైన కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్, ఓకే, బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద సిలబస్, హియర్ వీ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆల్సో. నిజాం రూల్లో జరిగినటువంటి ఓకే ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ ఏమున్నాయి, ఆర్ ఏదైనా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ ఉన్నాయా, అవన్నీ కూడా మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్. మెయిన్గా నిజాం రూల్లో ఉన్నటువంటి సాలార్ జంగ్ రిఫార్మ్స్ were very important for an exam point of view. Okay, so Nizam rule మొత్తం కూడా మనం ఒక ట్యాగ్ లైన్ తో మనం మాట్లాడతాం. బిఫోర్ సాలార్ జంగ్ అండ్ ఆఫర్ సాలార్ జంగ్ అని మనం మాట్లాడతాం. సో వెన్ సాలార్ జంగ్ became the Diwan of Hyderabad state, he had brought n number of reforms, whether you talk about administrative reforms or political reforms. So this Salar Jung reforms were very important, and socio-regional and political reforms which were brought up by Salar Jung is also very important to us. Okay, so Nizam rule and Salar Jung reforms were very important, and Nizam rule lo unnatvanti appudu prescribe ayinatvanti mulki rules and civil services rules were also important to the exam point of view. If you concentrate on this, then we can able to get a number of questions and you can able to solve the questions very easily. And then 1948 లో ఓకే పోలీస్ యాక్షన్ గురించి we need to concentrate more. Okay, police action is the topic which is very important. What are the causes for the police action, and who were the important people involved in police action, and who was the Indian Prime Minister or Home Minister or associate అయినటువంటి ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ ఎవరు పోలీస్ యాక్షన్కి జరుగుతున్నప్పుడు హైదరాబాద్లో పరిస్థితులు ఏంటి అనేవి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. Okay, then after this police action, what happened in Hyderabad state? 1948 నుంచి 1950 వరకు కూడా we have military rule, and 1952 51-52 we have MK Velodi rule, which we prominently call as civil rule and civil government and పిలుస్తాం. And in the year 1952 మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ఇండియాలోనే ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ జరిగింది, విచ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫస్ట్ జనరల్ ఎలక్షన్స్, సో దాట్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ బీన్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్ స్టేట్. ఓకే, దాన్ని మనం బూర్గుల రామకృష్ణ గవర్నమెంట్ అని పిలుస్తాం, బికాస్ హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఎలక్టెడ్ సీఎం ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక కన్ఫ్యూజన్ లాగా కూడా క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు. హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ అపాయింటెడ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ అంటే ఎంకే వెలోడి. who was the first elected CM of Hyderabad state అంటే మాత్రం బూర్గుల రామకృష్ణరావు. సో ఈ డిఫరెన్సెస్ అనేది మనం ఎక్కువగా అర్థం చేసుకోవాలి. అపాయింటెడ్ సీఎం అంటే ఏంటి, ఎలక్టెడ్ సీఎం అంటే ఏంటి, ఎందుకు బూర్గుల రామకృష్ణరావుని ఎలక్టెడ్ సీఎం అంటాం. సో ఇలాంటి కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ పైన మనకి ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఫైన్. సో దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఇయర్ 1952. దాని తర్వాత 1952లో వచ్చినటువంటి ఒక ముల్కీ మూమెంట్. ఓకే, దెర్ వాజ్ అ రీజనల్ మూమెంట్ విచ్ arose in Hyderabad state. సో అప్పుడు 1952లో ఉన్నటువంటి ముల్కీ మూమెంట్, దానికి గల కారణాలు, ఆ ముల్కీ మూమెంట్ తర్వాత వచ్చినటువంటి అజిటేషన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అండ్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ముల్కీ మూమెంట్ అప్పుడు ఫామ్ అయినటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కమిటీస్. ఓకే, అప్పుడు ఉన్నటువంటి లైక్ if you talk about Justice Jagannath Reddy committee, appudu unnatuvanti important committees kuda manaku chala important. Then afterwards in the year 1953, okay, oka important incident anedi jarigindi mana history of India lo. For the first time on linguistic basis, Andhra state been carved out from Madras state. Andhra state అనేది ఓకే విచ్ వాజ్ కార్వ్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ మద్రాస్ స్టేట్. ఎందుకు అక్కడ వచ్చినటువంటి గొడవ ఏంటి అంటే, ఒక లింగ్విస్టిక్ మ్యాటర్లో ఆంధ్ర వాజ్ సపరేటెడ్, అండ్ ఆంధ్ర అండ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ ఏ పరిస్థితుల వల్ల ఈ
మర్జ్ అయిపోయి ఒక యూనియన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్గా ఫామ్ అయింది అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్. సో హియర్ వీ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఫ్రమ్ 1953 to 1956 time period and how this Andhra and Hyderabad state got merged, and ఏ పొలిటికల్ బేసిస్లో, ఏ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బేసిస్లో ఆర్ ఏ సేఫ్ గార్డ్స్ బేసిస్తో మన ఈ స్టేట్స్ అనేవి కంబైన్ అనేది మనం డిస్కస్ చేయాలి. సో దిస్ ద పీరియడ్ ఫ్రమ్ 1953 to 1956. ఓకే, 1956లో జరిగినటువంటి జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ పీపుల్ పెట్టుకున్నటువంటి జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సేఫ్ గార్డ్ విచ్ వాస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అస్. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెండ్ in 1953? Andhra state was separated and it became the separate state, and it was the first state to be formed on linguistic matter. 1953 నుంచి 1955 వరకు ఏం జరిగింది అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్. అండ్ 1956లో మనం పెట్టుకున్నటువంటి జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ తోని హౌ దిస్ ఆంధ్ర అండ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ గాట్ అమాల్గేటెడ్ ఆర్ గాట్ మర్జ్డ్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్. 1956 నుంచి మనం ఏమని మాట్లాడుతున్నాం, ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అని మాట్లాడుతున్నాం. సో దానికి గల రీజన్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అనేది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ అప్పుడు జరిగినటువంటి జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్, ఆ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్లో పాల్గొన్న వారి పేర్లు, ఓకే, వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోస్, అండ్ అప్పుడు ఉన్నటువంటి 2 స్టేట్స్ యొక్క సీఎం పేర్లు, అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్, అది ఎప్పుడు అసెంబ్లీలో పాస్ అయింది, అది దాని యొక్క రిజల్యూషన్ ఎప్పుడు పాస్ అయింది అనేది కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ 1956లో పెట్టుకున్నటువంటి జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్, అండ్ 1956 నుంచి 1968 వరకు జరిగినటువంటి జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ యొక్క వయోలేషన్స్, అండ్ విచ్ లెడ్ టు 1969 జై తెలంగాణ మూవ్మెంట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అస్. ఓకే, మన టోటల్ సిలబస్లో దిస్ 1969 ఇయర్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అస్. ఓకే, 1956లో పెట్టుకున్నటువంటి జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్, అందులో ఉన్నటువంటి ప్రొవిజన్స్ అన్నీ కూడా వయోలేట్ అయిన కారణంగా ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఫ్రమ్ 1956 to 1968, in the year 1969 there was a peak level movement which was started in the region of Telangana which demanded for separate Telangana state. అప్పుడు 1969లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు, and at the same time the most important people who were involved with the Telangana movement during the time, and the important political party during the time was TPS, Telangana Praja Samiti, and the most important person who was associated with that particular political party was Marri Channa Reddy. And what was the strategies of Marri Channa Reddy and what was the strategies of political parties during the time is very very important to the exam point of view. So here if you consider in this particular ఫస్ట్ ఫేజ్ 1948 నుంచి 1969 వరకు కూడా ఈ టాపిక్స్ పైన మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు స్కోర్ ఎ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మార్క్స్. ఓకే, దెన్ ఇఫ్ యూ మూవ్ ఆన్ టు మొబిలైజేషనల్ ఫేజ్, హియర్ ఇన్ 1969 ఓకే, జై తెలంగాణ మూవ్మెంట్ ఎప్పుడైతే మనకి స్టార్ట్ అయిందో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఇన్వాల్వ్ అయింది ఇన్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ స్టేట్. సో అప్పుడున్నటువంటి ప్రైమ్ మినిస్టర్ శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ షీ హాజ్ అనౌన్స్డ్ ఎ పర్టికులర్ పాలసీ ఫర్ the people of Telangana region. అప్పుడు 8-point ఫార్ములా అనే ఒక ఇంపార్టెంట్ పాలసీని తీసుకొచ్చింది. దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ 8-point ఫార్ములా తెలంగాణ పీపుల్ యాక్సెప్ట్ చేయనప్పటికీ, తెలంగాణ పొలిటికల్ లీడర్షిప్ యాక్సెప్ట్ చేయనప్పటికీ దాని తర్వాత 5-point ఫార్ములా అని, దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ 1972-73 టైంలో 6-point ఫార్ములా అని చెప్పేసి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ హ్యాడ్ ఓకే ఇంటర్ఫియర్డ్ ఇన్ టు ద మ్యాటర్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ అండ్ షీ హ్యాడ్ అనౌన్స్డ్ సమ్ ప్యాకేజెస్ టైప్ ఆఫ్ పాలసీస్. ఓకే, సో ఇందులో మనకి 8-point ఫార్ములా, 5-point ఫార్ములా అండ్ 6-point ఫార్ములా, మెయిన్గా 8-point ఫార్ములాతో ఫామ్ అయినటువంటి కమిటీస్, ఓకే, అండ్ 6-point ఫార్ములాతో లో ఉన్నటువంటి 6 ప్రొవిజన్స్ వర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ 6-point ఫార్ములాతో ఫామ్ అయినటువంటి హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ కానివ్వండి, ఆర్ ఆ 6-point ఫార్ములాలో ఒక పాయింట్ మెన్షన్ చేస్తుంది ఏంటి, ద తెలంగాణ రీజన్ ఆర్ ద గవర్నమెంట్ ఆర్ ద రీజన్ ఆఫ్ ఏపీ విల్ బి గెటింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ ఫర్ విచ్ ద ప్రెసిడెంట్ విల్ బి గివింగ్ ఆర్ ఇష్యూయింగ్ ఏ ఆర్డర్ అని చెప్పేసి ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్, దానికి రిలేట్ అయినటువంటి ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ 1975 మనకి ఇంపార్టెంట్. సో 8-point ఫార్ములా, 6-point ఫార్ములా, ఈ 6-point ఫార్ములాతో అసోసియేట్ అయినటువంటి ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అవర్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, సో 8-point ఫార్ములాలో ఏం ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి, 6-point ఫార్ములాలో ఏం ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి, ఇఫ్ యూ కంపేర్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్. దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ హియర్ వీ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ అపాన్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్. Then afterwards if you talk about the mobilizational phase, here Naxalite movement, okay, Naxalite movement is also very important. Okay,
సో ఫస్ట్ ఫేజ్లో మనకి 1948 నుంచి మనం మాట్లాడాం కదా, అంతకుముందు 1946 టైంలో మనకి ఓకే తెలంగాణలో పీజన్స్ ఆర్మడ్ స్ట్రగుల్ అనేది ఒకటి జరిగింది. ఓకే తెలంగాణ రీజన్లో ఒక పీజన్స్ ఆర్మడ్ స్ట్రగుల్ అనేది జరిగింది. సేమ్ అలాంటి స్ట్రగులే ఒకటి 1980s నుంచి మన తెలంగాణ రీజన్లో మళ్ళీ చూడవచ్చు. దాన్ని మనం నక్సలైట్ మూవ్మెంట్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటాం. హియర్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ రీజన్స్ ఫర్ ద నక్సలైట్ మూవ్మెంట్ ఇన్ తెలంగాణ అండ్ హూ వర్ ద ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్ మూవ్మెంట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద స్ట్రాటజీస్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ in order to decrease the movement of Naxalites in Telangana, and who were the important people associated, and what were the important incidents which were happened with respect to this Naxalite movement is very very important. And 1983 లో ఈ ఫేజ్ లోనే 1983 లో మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ జరిగింది. ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం రీజనల్ పొలిటికల్ పార్టీ అయినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రీజనల్ పొలిటికల్ పార్టీ అయినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ కేమ్ ఇంటు ద రూల్. ఓకే, ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం ఎన్టీఆర్ బికేమ్ నందమూరి తారక రామారావు బికేమ్ ద సీఎం ఫ్రమ్ టీడీపీ పొలిటికల్ పార్టీ. దాని తర్వాత ఏంటి అంటే రీజనల్ వైజ్గా ఫస్ట్ టైం రూలింగ్లోకి రావడంతో రీజనల్ వైజ్గా తెలంగాణ రీజన్లో కూడా డెవలప్మెంట్ కానీ ఆర్ ద సేమ్ టైం రెవల్యూషనరీ చేంజెస్ కానీ వస్తాయనుకున్నారు. బట్ 1983లో డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎన్టీ రామారావు గవర్నమెంట్ సెవరల్ రెవల్యూషనరీ చేంజెస్ వర్ మేడ్, అండ్ అది మన తెలంగాణ రీజన్కి బెనిఫిట్ అయిందా కాదా అలాంటి అంశాలు అనే దాని గురించి కూడా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. అండ్ నక్సలైట్ మూవ్మెంట్ గురించి మనం మాట్లాడినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గవర్నమెంట్లో నియమించబడినటువంటి కమిటీస్ ఏంటి అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. అప్పుడు నక్సలైట్ మూవ్మెంట్ పైన నియమించబడిన ఒక 2-3 కమిటీస్ ఉన్నాయి. జస్ట్ లైక్ తార్కండే కమిటీ అని, టిఎల్ఎన్ రెడ్డి కమిటీ అని, భార్గవ్ కమిషన్ అని, ఇలాంటి కమిటీస్ని వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్స్ని మనం డీటెయిల్గా చదవాలి. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఎన్టీఆర్ గవర్నమెంట్లో ఇంకొక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఉంది. ఏంటి అంటే issue of 610 GO. So in the year 1985, with the demand of employment opportunities, NT Ramarao had issued a GO 610, GO number 610 అని మనం పిలుస్తాం. This 610 GO is very very important in Telangana movement. 610 GO ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయబడలేదు, ఈవెన్ దో ఇట్ వాజ్ ఇష్యూడ్ బై ఎన్టీ రామారావు గవర్నమెంట్ టిల్ 2014 వరకు కూడా దీని ఇంప్లిమెంటేషన్ అవ్వలేదు. సో ఇట్ హ్యాస్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ అరౌండ్ 30 years. సో 610 GO పైన కూడా దాన్ని స్టడీ చేయడానికి, దాని మీద ప్రొవిజన్స్ ఇవ్వడానికి కూడా సెవరల్ కమిటీస్ బీన్ అపాయింటెడ్. జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు ఆఫీసర్స్ కమిటీ అని మనం పిలుస్తుంటాం, జయభారత్ రెడ్డి కమిటీ దాని ఇంకొక పేరు. దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ సుందరేషన్ కమిటీ, గిరిగ్లాని కమిటీ అని చాలా కమిటీ 610 GOకి అసోసియేటెడ్గా ఫామ్ అయ్యాయి. సో వాటిపైన కూడా మనం ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఏ కమిటీ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది, దాని యొక్క రిపోర్ట్లో ఏముంది, సో ఆ రిపోర్ట్ని, ఆ రికమెండేషన్స్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫాలో అయిందా, సో వాటిలో రికమెండేషన్స్తో ఇంకేమైనా చేంజెస్ వచ్చాయి అనేది మనం ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ from the period of 1992-2000, this period is very very important. దీన్ని పబ్లిక్ అవేకనింగ్ ఫేజ్ అని కూడా మనం పిలవచ్చు. From the period from 1990-2000, here we are calling it as public awakening phase. ఎందుకు 1969లో ఒకసారి తెలంగాణకి మూమెంట్ వచ్చింది, సపరేట్ స్టేట్ కావాలని. 1980sలో కూడా ఆ డిమాండ్ వచ్చింది, బట్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డిడెంట్ రెస్పాండ్ ఫర్ దాట్. ఎందుకు అంటే పబ్లిక్లో ఒక అవేర్నెస్ లేకపోవడం. సో దాట్స్ ద రీజన్ మన తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ పొలిటికల్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్. సో ఇక్కడ పొలిటికల్ పీపుల్, ఎడ్యుకేషనిస్ట్స్, ఇంటలెక్చువల్స్ అండ్ తెలంగాణలో సంబంధించినటువంటి ఒక హై అండ్ ఇంటలెక్చువల్స్ అందరూ కూడా కొన్ని పబ్లిక్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ చేశారు. వెదర్ యూ కాల్ ఈవెంట్స్, పబ్లిక్ ఈవెంట్స్ ఆర్ పబ్లిక్కి అందజేయడంలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బుక్స్ పబ్లిష్ అయ్యాయి. అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ కూడా జరిగాయి. సో అవన్నీ కూడా 1990 నుంచి 2000 వరకు ఫామ్ అయినటువంటి కొన్ని జరిగినటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ and the people who were associated in awakening the public, and several institutions, educational institutions or political institutions which were set up during the time is also very important. And role of political parties, కొన్ని political parties పుట్టాయి. సో పట్టోల ఇంద్రారెడ్డి జై తెలంగాణ పార్టీ అని, సో ఇప్పుడు మనం విజయశాంతి చూస్తే తల్లి తెలంగాణ పార్టీ అని, నవ తెలంగాణ పార్టీ అని టీడీపీ నుంచి బయటకు వచ్చి దేవేందర్ గౌడ్, సో ఇలా చాలామంది కొన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. సో రోల్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ విచ్ ప్లేడ్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఇన్ తెలంగాణ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అవర్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఆ పార్టీ ఎప్పుడు స్థాపించబడింది, దాని యొక్క ఫౌండర్ ఏంటి, ఆ పొలిటికల్ పార్టీ ఏదన్నా ఈవెంట్స్ ఆర్ మూమెంట్లో ఏదన్నా చేంజెస్ తీసుకొచ్చారా అనేది మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ ద ఇయర్ 1970 to 2000 ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ నక్సలైట్ మూవ్మెంట్
and GO number 16. Then afterwards public awakening phase is very important. Okay, ఈ phase లో జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ chronological గా కనుక మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే we can able to secure good marks. Okay, so next important phase వచ్చేసి మనకి third phase from the year 2000 to 2014. Okay, 2001 was very important year in Telangana history, in which for the first time Telangana revolutionary party ఒకటి establish అయింది, which we prominently called as Telangana Rashtra Samiti, which was founded by KCR, K Chandrasekhar Rao found చేసినటువంటి TRS party ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, and at the same time who were the important people associated with TRS political party, and what was the important strategy and what were the objectives of TRS party is very very important. TRS party ఫామ్ అయింది టూ ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ కోసం. ఒకటి ఏంటి, ఫర్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ 6th GO, అండ్ ఇంకొక మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ యాజ్ ఎ సపరేట్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, ఈ టూ ఆబ్జెక్టివ్స్తో ఫామ్ అయినటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ దాని యొక్క టైం లైన్ మొత్తం కూడా మనకి గుర్తుండాలి. ఫ్రమ్ ద ఇయర్ 2001 to 2014 దాని యొక్క ఎంటైర్ టైం లైన్ మనకు గుర్తుండాలి. 2000లో ఫామ్ అయినటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ అది ఎక్కడెక్కడ ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేసింది, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం 2004లో ఎలక్షన్స్ జరిగినప్పుడు అది ఎవరితోని లైక్ అలయన్స్లో ఉంది, అండ్ 2009లో మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఓకే అది మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీతో కాకుండా టీడీపీ పార్టీ ఓకే ఒక మహాకూటమైనటువంటి ఒక గ్రాండ్ అలయన్స్ లో అది భాగమైంది. సో ఎందుకు, వాట్ వర్ ద రీజన్స్ ఫర్ దాట్ అనేది మనం కాన్సన్ట్రేట్గా చదవాలి. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఓకే 2009 వాజ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇయర్ ఇన్ తెలంగాణ మూమెంట్. 2009 మనకి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ మూమెంట్ అంటే ఓకే 2009లో 14F అంటే ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్లో ఉన్నటువంటి ఒక 14F అనే ఒక ఇంపార్టెంట్ పారా పైన చాలా ఇయర్స్ నుంచి గొడవలు జరుగుతున్నాయి. సో ఇట్ బీన్ ఇన్ టు ద కోర్ట్. So 2009 October month lo Supreme Court had given a statement that which made the Telangana people very agitated. Okay, so that 14F ane para tho so Hyderabad ane free zone ane declare cheyadam jarigindi, so that the TRS party had taken a challenge, and for that okay our reasons valla slowly it moved on to again the matter of Telangana. Okay, ఆ 14F నుంచి మెల్లిగా అది సపరేట్ తెలంగాణ స్టేట్ డిమాండ్గా మారింది. సో ఇన్ ద ఇయర్ 2009 కేసీఆర్ సాడ్ ఇంటూ ఫాస్ట్ అండ్ టు డెత్. దాని తర్వాత చిదంబరం డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ 2009 Chidambaram was the Union Home Minister, and he announced that the Telangana process was going to start. దాని తర్వాత జరిగినటువంటి పరిస్థితులు ఏంటి అంటే 2009 ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు తెలంగాణ స్టేట్ని ఫామ్ చేద్దాం అనుకున్నారు, అండ్ అగైన్ why did the union government during the time has taken the U-turn upon the decision they have made అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ 2009లో ఫామ్ అయినటువంటి పొలిటికల్ జేఏసీ ఓకే ఆ పొలిటికల్ జేఏసీకి చైర్మన్ అయినటువంటి కోదండరామ్ నేతృత్వంలో జరిగినటువంటి కొన్ని సిరీస్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అండ్ వాటి యొక్క డేట్స్ అండ్ వాటి వల్ల వచ్చినటువంటి అవుట్కమ్స్ అనేవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో 2009 నుంచి 2014 June 2nd 2014 వరకు ఉన్నటువంటి ఒక టైం లైన్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫ్రమ్ 9th December 2009 to June 2nd 2014 each and every event is very important. Okay, TRS with the combination of JIC or with the culmination of JIC had conducted several events, and many important people were involved in these particular events irrespective of the political parties, irrespective of their separate ideologies. They had came for the movement of Telangana, and several incidents and several movements or several events were taken up. Okay, ఆ ఈవెంట్స్ అన్నిటిపైన కూడా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఓకే, ఓవరాల్గా తెలంగాణ మూమెంట్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే సింప్లీ ఇఫ్ యూ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ క్రోనాలజీ ఫ్రమ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 1948 to 2014, ఆ క్రోనాలజీ మొత్తం కూడా 1948 నుంచి 2014 వరకు మీ మైండ్లో ఉండాలి. ఆ క్రోనాలజీ ప్రకారంగా దానికి అసోసియేట్ అయినటువంటి ఈవెంట్స్, ఆ ఈవెంట్స్ జరిగినటువంటి డేట్స్, ఆ ఈవెంట్స్ జరిగినటువంటి దానికి అసోసియేట్ అయినటువంటి ఇంపార్టెంట్ పీపుల్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వాటికి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక మీరు గ్యాదర్ చేసుకున్నట్లయితే దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు స్కోర్ నైస్ మార్క్స్, అండ్ దెన్ యూ ఏబుల్ టు స్కోర్. బికాస్ ఈ తెలంగాణ మూమెంట్ అనేది ఓకే ఒక ర్యాంక్ సాధించడంలో ఆర్ జాబ్ సాధించడంలో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్గా నిలుస్తుంది. కాబట్టి ఇఫ్ యూ ఫోకస్ అపాన్ దిస్ ఫైనల్ సిలబస్ దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అచీవ్ యువర్ డ్రీమ్. ఓకే, సో ఇవే కాకుండా తెలంగాణ మూమెంట్లో ఇదే కాకుండా తెలంగాణ ఆర్ట్
and culture kuda if you able to relate with, and if you combine it with the Telangana movement, then you can able to solve a number of questions. Okay, so question paper pattern being changed. సో ఎవ్రీ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ అనేది డిఫరెంట్గా అడగడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే మన క్వశ్చన్ పేపర్స్లో మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, వన్ ఆర్ మోర్ ఆప్షన్ కలిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, స్టేట్మెంట్ వైడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ని మనం డీల్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు బీ గుడ్ ఎనఫ్ విత్ ద కాన్సెప్ట్స్ రిలేటెడ్ టు దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్స్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ పైన క్లారిటీ అండ్ ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది మనకు తెలిస్తేనే మనం ఎగ్జామ్లో బిట్స్ పెట్టవచ్చు. కాబట్టి ఇఫ్ యూ ట్రై టు రిమెంబర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే ఇన్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ మేనర్, దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు solve any type of questions with this Telangana movement. So prepare well for this Telangana movement, and we'll be doing more videos upon this. Thank you.